मनोज दासଙ୍କ अंतरंग भारत प्रथम पर्याय 700 सवारीर शोभायात्रा। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। अपेक्षाकृत उच्च स्थान रे अवस्थित दुईतल अतिथि भवनर उपर महल मो छड़ा केही नथिले। उदयपुर दिग्बलय से दिनर अस्त सूर्यर मुहूर्त स्मृति को उद्वेलित करिथिला। मेघल आकाशरे एकाकार हो जाइथिला अस्तराग सह राजकन्या कृष्ण कुमारी हस ओ अश्रु। निशार्ध प्राय नगरीर आलोकमाला लिभि आसुथिला। परदिन संध्यारे जाई शिक्षायतन मोर वक्तृता। बड़ इच्छा थिला दिन बेले चित्तौड़ दुर्ग बुली आसिबा पाई। सभार उद्योक्ता मानंक सह केतेबेले देखा हेबो, देखा हेबार केते समय परे संकोच छाड़ी चित्तौड़ जिबा कथा कहिबा संभव हेबो। सेमाने केते सहल जिबार व्यवस्था करि परिबे। से व्यवस्था अनुसारे सभा पूर्वरु लेउटी आसी हेबो कि नाही। पवनर लहरी मो झरकार परदा को बारंबार उड़ाई रखुथिबा भली एसबु प्रश्न मो तंद्रा को स्थायी हेबाकु देई नथिला। तळ महलारे नैसाहार बेले अतिथि भवन रे सपरिवार आसी पहुंचीथिबा जणे बणिक भद्रलोक मते कहिथिले, चित्तौड़ जीवाकु अभिलाष गले किंतु हताश हेबे। देखिबार किछि बोली किछि नाही। वास्तवता प्रति सत्यनिष्ठ बणिकटी तापरे कहिथिले, हाँ पहाड़ तले गोटिए दोकान रे चमत्कार जिलिपी मिले, ठिकणा नहीं जिबे, मन इच्छा खाइबे। कौन से जिलिपी चमत्कार नुहे? प्रश्नटी भद्रलोक से बृहत टेबुल विपरीत प्रांतरे बसिथिबा तांको पत्नी ओ कन्यांको आड़े फोपाड़ी देले। मु खाइथिली, मु खाए। पत्नी चपा क्रोधर कियदंश मात्र कंठस्वर रे प्रकाश करुथिले बोली बुझी हेउथिला। अरे सत्य तो तमे खाइथांत किपरि? भद्रलोक लज्जावनत स्वर रे मते अनाई गोपन संवाद देले। मो पत्नींकर डायबिटीज। तापरे कंठस्वर उच्च करी कैफियत देले, मु डोरा को पचारुथिली। डोरा को पचारुथिली? भद्र महिला थट्टालिया कंठरे प्रतिध्वनि तोलिले। अत्याधुनिका डोरा डिनर खाइबा संगे संगे खंडिए सिनेमा पत्रिकार रस पान करुथिले। चित्तौड़ एपरिकी जिलिपी ठू से थिले बहु दूर रे, बॉम्बे रे। मु भद्रलोकंक मंतव्यर यथार्थ्य बुझिथिली, एक निर्दिष्ट स्तरर यथार्थ्य। दृष्टि जदि खाली दृश्यमान इमारत उपरे निबद्ध थिब, तेबे किछि दर्शनीय दृश्य न देखिले यात्रा विफल मने हेबा स्वाभाविक। इतिहास ओ किंबदंती समृद्ध इमारतर अभाव नाही भारतरे, किंतु ताहाठू अधिक संख्यारे रहिछि एभली इमारतमाला जहा सबु पछरे चमकप्रद इतिहास ओ किंबदंती थिबा सत्वे इमारत माने प्राय अदृश्य अवस्थारे उपनीत। सुदृश्य हेबा तो दूरर कथा। से मौजिया बणिक तांकर विरक्त पत्नी ओ बेपरुआ कन्यांकठू विदाय नहीं उपर महला को उठिबा बेले अतिथि भवन रे सद्य नियुक्त अति भद्र ओ सर्वदा उत्कंठित दिसुथिबा तरुण मैनेजर श्रीमान शंभु दास एही अभुला संदेहटी उपस्थापन करथिले। मोर धारणा थिला महिला मानंकु डायबिटीज हुए नाही। अडुआरे पड़िली। ए विषय रे मोर कौनसी धारणा काहींकि निर्दिष्ट रूप नहीं नथिला। से पई संतप्त हेबा संगे संगे आपाततः काम चलाई नेला भली गोटिए विवेचनापूर्ण उत्तर देली। हेबा उचित नुहे,
ତେବେ ଅନେକ ଅନୁଚିତ କଥା ହୁଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିଲେ ସେ ମହିଳା ଜିଲିପି ଖାଇ ନଥାନ୍ତେ। ମୋର ଧାରଣା ତେବେ ଭୁଲ, ସେ ଜେରା କଲେ। ଆମର ଅନେକ ବେଠିକ ଧାରଣା ଥାଏ। ଏଇ ଧରନ୍ତୁ, ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ମହିଳାମାନେ କେବେ ଚନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିସ୍ମୟର ସମର୍ଥନରେ କହିଲି, ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ? ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚମକିଲେ। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ। ସେ 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଚନ୍ଦା ରାଣୀ। ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିରୀହ ବିସ୍ମୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏ ଅତିଥି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋତେ ସେ ଏକାଧିକ ବାର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ନେଇ ଚିତ୍ତୋର ବସ୍ରେ ବସାଇଦେବି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଯିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଉଦୟପୁର ଲେଉଟି ନ ପାରିବି? ଚିତ୍ତୋରରେ କେବଳ 1458 ମସିହାରେ ମହାରାଣା କୁମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନବତଳ ବିଜୟସ୍ତମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଇମାରତ ଧ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି। ତଥାପି ଚିତ୍ତୋର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦୁନିର୍ବାର। ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା, ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହୋମ୍ ବହିରେ ଚିତ୍ତୋର ଦର୍ଶନର ଭୂମିକା ଥିଲା ଏମିତି। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର। ଜହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳି ପଲ୍ଲୀର ଆଲୋକମାଳା ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାପିତ। ସେ ଲମ୍ବମାନ ପାହାଡ଼ ଆକାଶର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଦିଶୁଥିଲା କୃଷ୍ଣକାୟ ଓ ନିସଙ୍ଗ। ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅବା ଉଦ୍ୟତ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ ଭଳି ଆକାଶରେ ଗତ ଗୌରବକୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀରର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରେଖା ବାରି ହେଉଥିଲା। ମାଇଲିଏ ଦୂରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ନୀରବରେ ବସି ରହି ସେ ଦୃଶ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାନ କରୁଥିଲୁ। ଅତୀତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜପୁତଟିଏ ତାର ପ୍ରଥମ ବା ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ତାର ଏ ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଗ ଆଡ଼େ ଅନାଇଥିବ। ପଦ୍ମିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏ ଦୁର୍ଗକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିବେ। ଦୁର୍ଗଟି ଦିଶୁଥିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ଲମ୍ଫ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ସିଂହଟିଏ ଭଳି। ଆଜିର ପରିବ୍ରାଜକ ଆଖିକୁ ତାହା ଯେପରି ଦିଶୁଛି, 700 ବର୍ଷ ତଳେ ପଦ୍ମିନୀ ବି ତାଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାହାଡ଼ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ନେଲାବେଳେ ସେମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିଥିବେ। ପିତୃନିଳୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ପଥରେ ଅତିବାହିତ ସେ ଶେଷ ରଜନୀରେ ପଦ୍ମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମିନୀ କ୍ୱଚିତ୍ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରଭାତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ସେ ବଧୂ ଓ ରାଣୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ହୁଏତ ଅଦୂରରୁ ସେ ଦୁର୍ଗର ରକ୍ଷା ତୋରଣ ଓ ଗମ୍ବୁଜମାନ ଗଣି ଗଣି ସେ ନିଶିଥର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ଇଏ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର। ଗତ ଜନ୍ମ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇ ନେବା ଭଳି ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନ୍ଧକାର ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଂକୁଚିତ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଇପାରେ କି? ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେଉଁ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ମହତ୍ଵ, ତାହାର କୌଣସି ଆଭାସ ସେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଭାବରେ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଚାରଣ ତା ଗୀତରେ ଫୁଟିଥିଲା କି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତୋର ଉପରେ ପବନର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଥିବ, ସେ ଯାଏ ସେ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବି ଶୁଭୁଥିବ। ଚିତ୍ତୋରର ପ୍ରତି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ସମୟର ଶେଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି?
जन्म बेले पुअर आखि तरबारी उपरे ओ झीर आखि दीपशिखा उपरे निबद्ध हुए बोली प्रबाद नहीं कि? कारण पुरुष तरबारी द्वारा ओ नारी अग्नि द्वारा जीवनरू विदाय नेबा परंपरा। निवेदितांकु राणी पद्मिनी कहानी जेपरी अभिभूत करिथिला, शह शह वर्ष धरी असंख्य नरनारींकु ताहा सेहिपरि अभिभूत करिछि। चौहान राजकन्या पद्मिनी सौंदर्यर वर्णना कौनसी कविठू शुणी दिल्लीर सुल्तान तांकु आयत्त करने प्रलुब्ध हेबा ओ परवर्ती नाटकीय घटनावली सर्वजन विदित। किंतु एहा इतिहास ना कहानी? सचराचर किंबदंतीटीर वर्णनारे बाद पड़ जाउथिबा केतेक आनुषंगिकता उपरे ध्यान न देई उत्तर सहज हेब नाही। प्रथम थर सुल्तान अलादीन खिलिज चित्तोर आक्रमण करी बहु चेष्टा सत्वे दुर्ग भितरे पशिबारे अक्षम हुअन्ते पद्मिनी को थरे मात्र देखिदेले आप्यायित होई लेउटी जिबे बोली प्रतिश्रुति देले। दर्पणरे राणींको प्रतिफलन देखिबा जाए सुजोग तांकु दियागला। शेष पर्यंत किंतु से जहांको प्रतिफलन देखिले से राणी पद्मिनींकर अन्यतमा सुंदरी परिचारिका मात्र। अंततः बहुल जनप्रिय किंबदंतीर एक कम प्रचारित संस्करण ताहा ही कहे एवं एथिरे वास्तवता बोध हुए अधिक। प्रतिफलन देखि अलादीन खिलिज एडे विनय और कृतज्ञता प्रकट कले जे सेथिरे विचलित होई राजपूत आतिथेयतार परंपरा अनुसरण करी रतन सिंह दुर्ग बाहरकू तांकु विदाय देबाकू चलीगले। दुर्गर अट्टालिका और मंदिर समूह मुग्ध होई देखुथिबा बाहानारे सुल्तान प्रधान द्वार छाड़ी विपरीत द्वार देई निष्क्रांत हेले। से द्वार आगरे पहाड़ तल जाए असंख्य बुदा। सेतेबेलकू गोधूली। द्वार बाहरे राहुल रतन सिंह सह मधुर आलापरे सुल्तान घंटाए काल अतिबाहित कले। अंधार घोटी आसुथाए। पूर्व चक्रांत अनुसारे सुल्तानकर केते जण विशेष तालीम प्राप्त सैन्य बुदा आढ़ुआल देई बेंग ढंगरे उपरकू चढ़ी आसिले। अचानक डेई पड़ी से माने रतन सिंह को काबू कले ओ क्षिप्र गति तलकू नहीं जाई सुल्तान को शिविर रे बंदी कले। सुल्तान को संदेश आसी पहुंचिला अल्प समय परे। हुए तो से जीवंत पद्मिनी को पाइबे नचेत पद्मिनी पाइबे मृत रतन सिंह को। पद्मिनी को वार्ता आसी सुल्तान को पाखरे पहुंचिला प्रभातरे। सुल्तान को कामना पूर्ण हेब तेबे से रतन सिंह को राजकीय सम्मान देई रखिबा चाही। तृतीय रातिर प्रथम प्रहर ज्योतिषी मतरे शुभ समय। सेतिकी बेले दासदासी परिवेष्टिता पद्मिनी सुल्तान को शिविर रे उपनीत हेबे। आह्लादरे अष्टखंड प्राय सुल्तान तृतीय रजनीर प्रतीक्षारे शिविर सज्जारे मन देले। तांकर भयर कारण नथिला। से सिना दुर्ग भितरे पशि पारु नथिले। दुर्ग बाहरे तांकर विशाल सैन्य बाहिनी को मेबार सेना परास्त बा एपरिकी आक्रमण करिवार भी संभावना नथिला। दुर्ग बाहरु भिन्न भिन्न संभ्रांत परिवाररु सवारी संग्रह चलीथिला। तृतीय रात्रिर प्रथम प्रहर सवारीर शोभायात्रा शंख और मृदु वाद्यध्वनि भितरे दुर्गद्वारु बहिर्गत हेला। समतल प्रांतरे अवस्थित मेबार राजांकर गोटिए उद्यान ओ अट्टालिका माड़ी बसी रहिथिबा सुल्तान असंख्य मशाल समन्वित झरणा भली बही आसुथिबा से शोभायात्रा देखि पुलकित सिंहरित होइथिबे निश्चय। उद्यान भितरे प्रवेश कला शोभायात्रा। राणींक भ्राता समान वीर गोरा अश्वरू अवतरण करी
ସୁଲତାନ को ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଜାହାପନା, ମହାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ରତନ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହତ୍ ବୀର ତାଙ୍କର ଏ ଆଗ୍ରହ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଥମ ଆବେଦନର ସମ୍ମାନ ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଗୋରା ହସିଲେ। କାଳେ ମହାରାଣୀ ଆସିନଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା ଜାହାପନା, ସେଭଳି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଗୋରା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରଥମ ସବାରିର ରତ୍ନଖଚିତ ପର୍ଦ୍ଦା ଅପସରିଗଲା। ଦେହରକ୍ଷୀ ମଶାଲ ଅବନମିତ କଲା। ସବାରି ଭିତରୁ ଆଂଶିକ ଝଲକି ଉଠିଲା ଯେଉଁ ଅବନତ ମୁହଁ, ସୁଲତାନ ତାହାରି ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଥିଲେ ଦର୍ପଣରେ। ଏହି ସେହି ମୁହଁ ଯାହା ସହସ୍ର ଜାହାଜର ସମରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଇଲିଆମ ନଗରୀର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ସମୂହର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ। Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? ହେଲେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ମର୍ଲେ ଏ ବିଖ୍ୟାତ ଦୁଇଧାଡ଼ି ଲେଖିବାର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଘଟଣା। ସହସ୍ର ଜାହାଜ ନ ହୋଇ 700 ସବାରି ସେ ରାତ୍ରିରେ ତୁଳନୀୟ କାଣ୍ଡ ହିଁ ଘଟାଇଥିଲେ। ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ମୁହଁ ପରେ ନିଜ ନଗରୀ ପାଇଁ ଯାହା କଲା, ତାହା ରାଜପୁତ ଅଭିଧାନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗରିଆନ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ର। ସେ ଯାହା ହେଉ, ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର ସେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ମଶାଲ ଆଲୋକରେ ଯେଉଁ ମୁହଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେଲା, ସେ ମୁହଁ ଅସାମାନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେହି ଗୋଟିକ ମାତ୍ର ସବାରି ଭିତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ନାରୀ ଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ ସୁଲତାନ 3 ଦିନ ତଳେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ରତନ ସିଂ ବନ୍ଦୀ ଥିବା କୋଠରୀକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଭଦ୍ର ଓ ବିନୟୀ ଦୂତ ଗୋରା ଛାଡ଼ିଲେ ବଜ୍ରପ୍ରାୟ ରଡ଼ି। ଆଖି ପଲକରେ 700 ପାଲିଙ୍କିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ 1400 ଯୋଦ୍ଧା। ବାହକମାନେ ବି ସବାରି ଭିତରୁ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ। ତେବେ ରତନ ସିଂ ଓ ସେ ପରିଚାରିକାକୁ ଦେହରକ୍ଷୀ ଦେଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗୋରା ରାଜପୁତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଖିନଭିନ କରିଦେଲେ। କୌଣସି ମତେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସୈନ୍ୟଦଳ ସହ ସୁଲତାନ ପଳାଇ ଯାଇପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଗୋରା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ହିଁ ଏ ଯୋଜନାର ବୁଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ସୁଲତାନ ଆଲ୍ଲାଦିନ ଖିଲିଜ ବର୍ତ୍ତିଯିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରତନ ସିଂ, ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଗୋରାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ବାଦଲ ଅନାଗତ ବିପଦ ଦେଖିପାରିଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଜିତଖୋର ଆଲ୍ଲାଦିନ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲେ। ସୁଲତାନ ଆସିଲେ ଏଥର 5 ଗୁଣ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟଦଳ ଧରି। ସେ ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କଲେ। ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ବୀର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଦିନକର ଅପରାହ୍ନରେ ରତନ ସିଂ ଓ ବାଦଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପ୍ରାସାଦର ତୁଙ୍ଗ ମହଲର ବାତାୟନରୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସହଚରୀମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଅନ୍ତଃପୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଶାଳ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପଦ୍ମିନୀ, ସହଚରୀ ଏବଂ ପରିଚାରିକା ବୃନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ପଦ୍ମିନୀ
ଧୀର ଓ ଦୃଢ଼ ପଦପାତରେ ସେ ଚିତାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମଙ୍ଗଳସୂଚକ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଇଆ କଲେ। ଚିତା ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ବେଳକୁ ପ୍ରାସାଦର ଉପର ମହଲାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜପୁତ୍ନା ନାରୀମାନେ ତହିଁ ଭିତରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲେ। ଏଣେ ଦୁର୍ଗର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଶେଷ ରାଜପୁତ ପୁରୁଷ ଦଳ ତରବାରୀ ଚାଳନା କରି ଶତ୍ରୁ ବାହିନୀ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆତ୍ମାହୁତି ଓ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ରାଉଳ ରତନ ସିଂଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦୁର୍ଗ ବାହାରକୁ ନିରାପଦରେ ରପ୍ତାନି କରିପାରିଥିଲେ ବଂଶରକ୍ଷା ପାଇଁ। ବୀରତ୍ୱର ସେହି ଥିଲା ଶେଷ ବିସ୍ଫୋରଣ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ। ଅନ୍ତପୁରର ଶିଖର ଦେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଭୟପ୍ରଦ ଭାବରେ ଲୋହିତ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସତର୍କ ଭାବରେ ଓ ତାପରେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଭାବରେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୃନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ବର୍ଷକ ତଳେ ଦୁର୍ଗ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେହି ପଥ ଦେଇ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଭରା ହର୍ମ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଈର୍ଷାକାତର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି, ବିକଳ ଚିତ୍ତରେ ସେସବୁର ଧ୍ୱଂସ କାମନା କରି। ସେ କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ କାମନା ବହନ କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତୋର ଆସିଥିଲେ, ତାହା ବୋଧହୁଏ ଆଉ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ବଳବତ୍ତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବାତାବରଣରେ ଧୂଆଁ ଓ ଅସ୍ୱସ୍ତି। ସୁଲତାନ ହଠାତ୍ ଭୀଷଣ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତଃପୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚିତ୍ତାଗ୍ନି ମନ୍ଦୀଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଶେଷ ଶିଖା ସତେଅବା ସୁଲତାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧତ ଆଶା ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୂପ କରି ଲିଭିଗଲା। ଚାରଣମାନେ କହନ୍ତି, ସୁଲତାନ ପାଗଳ ଭଳି ପ୍ରଳାପ କରିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ସେ ଆଉ ହସି ନଥିଲେ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 1302ରେ ଓ ତାପରେ 1303ରେ ଆଲ୍ଲାଦିନ ଖିଲିଜ ଚିତ୍ତୋର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ଘଟିତ ବ୍ୟାପାର ତଥ୍ୟ ନ ହୋଇ କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, 1. ପଦ୍ମିନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଆସିବା ବ୍ୟାପାରରେ ସୁଲତାନ ପରତେ ଯିବା ଅବାସ୍ତବ। 2. ପୁଣି 700 ସବାରି ଦେଖି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 3. ପଦ୍ମିନୀ ଯେପରି ଦୁଃସାହସିକ ଯୋଜନା କରି ରତନ ସିଂଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାର ସ୍ମୃତିରେ କୌଣସି ଇମାରତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ହେଲା, 1. ସୁଲତାନ ରତନ ସିଂଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏହି ଆଶାରେ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପଦ୍ମିନୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। 2. 700 ସଖୀ ଓ ପରିଚାରିକା ଗହଣରେ ମେବାରର ମହାରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବାରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ଭାରତରେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଇଂରେଜ ହାକିମ ଶତାଧିକ ପରିଚାରକ ପରିଚାରିକା ଧରି ବୁଲିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଟାଇମ୍ସର ପ୍ରତିନିଧି ୱିଲିୟମ ହାୱାର୍ଡ ରସେଲ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସବାରି ସଂଖ୍ୟା 700 ନ ହୋଇ 350 ହୋଇଥାଇପାରେ। ସଂଖ୍ୟାର ଅତିରଞ୍ଜନ ଘଟଣାକୁ ବେପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସୁଲତାନ ସବାରି ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଭଳି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ବିଶାଳ।
पुणी रतन सिंह तांको पाखे बंदी थिले। रतन सिंह को जीवनहानि आशंकार राजपूत माने तांकु आक्रमण करिवे नाही बोली से थिले दृढ़ निश्चित। ता छड़ा भद्रलोक सवारी भितरे नकली पद्मिनी को देखिबा परे तांको चाल सफल होईछि बोली धरिनेबा विचित्र नुहे। 4 योजनार साफल्य पई पद्मिनी सम्मान रे स्मृति स्तंभ निर्माणर प्रश्न नथिला, कारण सेभली इमारत जेतिकी मात्रा रे पद्मिनी बुद्धिर गौरवगान करिबो सेतिकी मात्रा रे रतन सिंह को हीनस्ता को प्रकटित करिबो। विजय स्तंभ इत्यादि निर्माण करथिले राजा माने, राणी माने नुहंती। ता छड़ा किछि करिबा निमंते समय बा काहे थिला। वर्षे न पुरुणु सबु हेला शेष। जनसाधारण ही से दिगरे जहा करिबार करिछंती। किंबदंती, गीत, नाटक माध्यम रे चतुर्दश शताब्दीर प्रथमार्धरु ही पद्मिनी प्रति अमाप श्रद्धा और सहानुभूति प्रदर्शन करि आसिछंती। से दिन भोर बेलकु भी उदयपुर उपरे पवनर प्राबल्य अतुट थिला। झरकार पर्दा अक्लांत भावरे उड़ुथिला। झरका बाहरे छाया मूर्तिटीए देखि उठी पड़ी पर्दा पाखकु जाई देखे तो शंभुदास निजे चाहा ट्रे धरी दंडायमान। शंभुदास भाई एडे सहल सहल चाहा पुणी निजे। कबाट खोली कृतज्ञ भावरे बधेई जणाइली। पूजारी उठिबारे विलंब हेब, आपण तो पुणी चित्तोर जाई फेरिबे। ना भाई, चित्तोर जीवा आउ नोहिब कहिली। शंभुदास कहिले, बाबू गाधोई पाधोई प्रस्तुत होई जांतु। आपण सोई पड़िबा परे परे भोपाल सागर रो कार आसी पहुंचिला। आपणଙ୍କୁ चित्तोर नहीं जीव ओ पुणी एठारे आनी छाड़िब। भोपाल सागर रे थिले जणे अजणा शुभेच्छु। गतकाली फोन रे कहिथिले, पंडिचेरीरू मोर कक्का पुओ भाई किशोरीलाल आपण उदयपुर आसुथिबा कथा जणाइथिले। आगामी काली अतिथि भवन रे रहिथिबे तो। भाबुथिली चित्तोर जीवी बोली, तेबे जाई परिबी नाही बोध हुए, अर्थात थिबी। एतिकी मात्र कहिथिली। शुभेच्छु गाड़ी पठाई देइथिले। तळकु जाई देखिली युवक ड्राइवर सेतेबेळकु यात्रा पई प्रस्तुत होई सारिलेनी।